کتاب اللباس، لباس سے متعلق جو آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، مشکات المصابیح سے وہ آج ہم سماعت کریں گے۔ پہلی فصل ہے اور پہلی حدیث اس میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کان احب الثیاب الی النبی، آپ علیہ السلام کو کپڑوں میں سے محبوب کپڑے وہ تھے ان یلبس جو آپ پہنتے تھے الحبرا، دھاری دار، اس میں دھاریاں ہوتی ہیں نا، تو دھاری دار لباس آپ علیہ السلام کو پسند تھا۔ آگے آگے کہ وہ سفید لباس بھی آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا، ہو سکتا ہے دھاری دار بھی ہو ساتھ میں سفید بھی ہو، ٹھیک ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ان نبی لابس جبۃ رومیہ، آپ علیہ السلام نے رومی جبہ پہنا اور اس کے جو آگے کف تھے نا وہ بہت تنگ تھے، تو وہ آپ علیہ السلام نے جو پہنا ہوا تھا۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ ایک غزوے میں آپ علیہ السلام جا رہے تھے، غالباً غزوہ تبوک تھا، تو فجر کا ٹائم تھا، فجر کی نماز کا۔ آپ علیہ السلام واش روم کے لیے باہر گئے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فراغت کی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وضو کا ارادہ کیا، تو مغیرہ بن شعبہ نے آپ علیہ السلام کے لیے پانی انڈیلا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی، چہرہ دھویا۔ جب بازو دھونے لگے تو وہ بہت تنگ تھا، تو آپ علیہ السلام نے پھر نیچے سے ایسا یوں نکال کے جبہ، پھر آپ علیہ السلام نے بازو دھوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ کے پاؤں دھونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ موزے پہنے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے اس پر مسح کیا۔ واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت میں آپ علیہ السلام پہنچے تو پیچھے ہونے لگے، آپ نے اشارہ کیا پڑھاتے رہو۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایک رکعت آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف صحابی کے پیچھے پڑھی۔ جب وہ بیٹھ کے انہوں نے سلام پھیرا تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے نکل چکی تھی۔ اس پر میری ویڈیو بھی ہے، اس لیے مجھے سارا یہ مسلم میں یہ واقعہ یاد ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بخاری میں بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو آپ کے لباس کا پتہ چلا، دوسرا نماز کا مسئلہ پتہ چلا کہ اگر آپ کی کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو آپ کی، یعنی امام کے ساتھ ہو تو امام دوسری رکعت میں ہے، تو گویا کہ وہ آپ کی دوسری ہے، جو رہ گئی ہے وہ اینڈ پہ آپ پڑھیں گے، جب امام سلام پھیرے گا تو پھر آپ اینڈ پہ کھڑے ہو کے اس رکعت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، جو اہل حدیث کی ایپ ہے ایک، اس میں نے مسئلہ اور انداز سے دیکھا تھا، تو میں نے کہا یہ مطلب اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہمیں حدیث پر کافی دسترس ہے، تو انہوں نے اس حدیث سے مسئلہ کیوں نہیں نکالا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ میں نے، میری ویڈیو بھی ہے اس بارے میں۔ تو یہی صحیح طریقہ ہے جو آپ علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، کہ جو امام کے ساتھ آپ نے رکعتیں پڑھی ہیں وہ آپ کی رکعتیں ہیں، باقی جو چھوٹ گئی ان کو آپ دوبارہ اکیلے پڑھیں گے، اور وہ اس طرح پڑھیں گے جیسے وہ اکیلے میں پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ ابو بردہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر نکالی جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک موٹی جو ازار نکلی، آپ علیہ السلام نے تہمد نکالا، فرمایا اس میں آپ علیہ السلام، ان دو کپڑوں میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی کہ ایک چادر تھی جس کو پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے تہمد تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آ رہی ہے، لیکن
مفتی صاحب کی آواز کہاں چلی گئی؟ مفتی صاحب لیفٹ ہو گئی. نیٹ کا مسئلہ ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے یہاں نیٹ چلا گیا تھا، اس وجہ سے آپ کو آواز نہیں آ رہی میری. ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو ہم یہیں پڑھ رہے تھے، بس قریبی ہیں ہم، کہیں دور نہیں گئے. ٹھیک ہے جی، تو یہی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ کہ بستر اس وقت کمی تھی، اس لیے بستر جو ہے فرمایا 3 ہی بستر ہونے چاہیے، ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، اور جو ہے وہ ایک مہمان کے لیے. تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کافی سارے بستر ہوتے ہیں، ضرورت کے طور پر رکھے جاتے ہیں، مہمان زیادہ آتے ہیں. ہماری کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ 20-25 بستر ہوتا ہے، پورا جہیز ہوتا ہے. تو وہ اپنے والدین جو ہوتے ہیں اس کے وہ دیتے ہیں اس حساب سے کہ اگر اس کے کل بچے بھی ہونے ہیں اور مہمان بھی آنے ہیں تو اس حساب سے پھر. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ علیہ بات ہے، لا ینظر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، نہیں دیکھے گا، نظر کرم نہیں فرمائے گا، الا من جر ازارو بطرن، جو اپنے تہبند کو گھسیٹتا ہے. کیونکہ اس وقت یہ ایک یعنی تکبر کی علامت تھی، کپڑے کم تھے تو وہ جن کے پاس کپڑے ہوتے تھے وہ لمبے لمبے جبے اور لمبے لمبے کبے اس طرح پہن کے تو گھسیٹتے تھے. تو آپ نے فرمایا اس کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. آگے پھر روایت آئے گی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ میرا تہمد نیچے جو وہ گر جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان میں سے نہیں ہو، متکبرین میں سے نہیں ہو. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ تکبر کرنا. تو اسی طرح 2-3 روایتیں اسی پر ہے کہ جو تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکا کے چلے گا اللہ اس کو زمین میں دھسا دے گا، قیامت کے دن میں تک وہ دھستا رہے گا. تو اس سے بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ جو ٹخنوں کے نیچے ازار ہے وہ جہنم میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تکبر کی نشانی تھی، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھائے. ٹھیک ہے، اور جوتا جو بائیں پاؤں میں پہنے. ٹھیک ہے جی، اور ایک کوٹ میں جا، یعنی اس طرح اپنے آپ کو بالکل کسی چادر کے ساتھ بالکل لپیٹ نہ لے، اور اس طرح چادر لپیٹنا کہ اس کی جو وہ شرمگاہ نظر آئے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لباس اچھا ہونا چاہیے، وقار والا لباس ہونا چاہیے. دائیں طرف سے کھانا کھائے، دائیں طرف سے کپڑا پہننے کی کوشش کرے، چادر پہنے، لیکن اس انداز سے کہ اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں، کوئی چیز لینے دینے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ریشم کا کپڑا پہنے گا تو آخرت میں وہ کوئی لباس نہیں پہنے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت میں اس کو لباس اس طرح کا نہیں ملے گا. تو منع کیا گیا آپ علیہ السلام نے ریشم، جو دنیا میں ریشم پہنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی یہاں ریشم لباس پہننے کی بالکل کیا ہے، ممانت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام منع فرماتے ہیں چاندی سے اور سونے میں، چاندی کے برتنوں میں، سونے کے برتنوں میں پانی پینا. ٹھیک ہے جی، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کے برتنوں میں پانی پینا، اور ہمیں پینا بھی اور کھانا بھی دونوں منع کیے. اور اسی طرح ریشم موٹی ہو یا ہلکی ہو ان میں جو ہے وہ پہننا منع فرمایا، اور اس پر بیٹھنا بھی منع فرمایا ہے. کیونکہ اس زمانے میں جب سواریوں پر جاتے تھے تو گھوڑے پر جو ہے نا وہ اوپر جھول یا اس طرح جو کاٹھی پر ریشم رکھتے تھے، بڑی اس میں ایک ٹھاٹھ ہوتی تھی، ایک تکبر ہوتا تھا. تو یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ایک جبہ ملا جو ہے نا وہ ریشمی. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے مجھے بھیج دیا تو میں نے اس کو پہن لیا. جب میں نے پہنا تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے. تو حضور نے فرمایا نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو اس وقت پہنے، انما بعثت بک بها الیک، میں نے اس لیے تمہیں بھیجا تھا کہ تاکہ تم اس کو 2 حصے کر دو
اور یہ عورتوں میں تقسیم کر دو، گھر والوں میں، ٹھیک ہے جی، یہ پہننے کے لیے نہیں ہے، ریشمی تھا نا۔ تو آپ علیہ السلام نے ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا۔ ہاں ایک انگلی پہ لگی ہوئی ہے نا، دہاری لگی ہوئی ہو سائڈ پہ کوئی اس طرح، تو اس ایک انگل یا دو انگل تک آپ اس کو ریشمی لباس کے ساتھ، یعنی اپنے لباس کے ساتھ ریشم کا کوئی پٹی لگا سکتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں ہے کہ دو مودیس اسبین اور سلاسم اربع، دو تین چار انگلیوں تک ایسا ہی نہیں، ریشم کی پٹی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسما بن ابی بکر کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک تیالسی کسروانی جو ہے وہ جبہ نکالا آپ علیہ السلام کا، جس کے کونوں میں ریشم لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتی ہے کہ یہ جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کو دھو کے مریضوں کے لیے شفا کے لیے اس کو پلاتے ہیں، یاد رکھ لیجیے گا۔ حدیث جو ہے 4325 ہے، مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کو جبہ دھو کے وہ دھون جو ہے مریضوں کو پلاتے تھے تاکہ ان کو شفا ہو، اور ایسا ہوتا تھا ظاہر، تبھی تو وہ پلاتی تھی شفا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے مجبور یعنی کہ کسی جو ہے نا وجہ کی وجہ سے دو صحابہ کو آپ علیہ السلام نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ ایک کا نام ہے عبداللہ بن عوف اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف کو۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو خارش تھی، کپڑے پہننا اس کے لیے مشکل تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو ریشم لباس پہننے کی اجازت عطا فرمائی۔ عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر، یہ آپ علیہ السلام کے کزن تھے، زبیر بن عوام۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں نے زرد لباس اس طرح پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کفار کا لباس ہے، اس کو مت پہنا کرو، تو میں نے اس کو جلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فصل ہماری مکمل ہوگی، اور اگلے بھی اسی طرح ہے۔ آپ علیہ السلام کو پسندیدہ لباس میں سے قمیص تھی، قمیص پہن کر پھر، ٹھیک ہے۔ آپ کی قمیص کی جو حد ہوتی تھی وہ یہاں تک، کلائی تک اس کا جو اینڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نواز صاحب؟ جی نواز صاحب۔ جی زرد رنگ بول تو کون سا آئیں گا ہم صاحب؟ زرد رنگ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو ہندو ٹائپ ہوتے ہیں، بالکل بالکل گاڑھا زرد، تھوڑا بہت ہلکا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی جو ہوتا ہے نا، جی یہ لال رنگ یا زعفران رنگ کے اس میں آئیں گا وہ؟ ہاں زردے کا ہاں جیسے جی، ہاں ہوتا ہے، جی، زردے ہاں جی، زردہ جو حضرت بناتے ہیں، زرد رنگ جو زردہ بناتے ہیں نا، ڈارک یلو ہو جاتا ہے جو ہاں پسند ہاں نہیں وہ آتا آپ کو، جی اس طرح جی جزاک جی۔ اللہ، جزاکم اللہ۔ اور اس میں آگے حدیث میں لال بھی آئے گا، کبھی آپ علیہ السلام لال پہننا بھی ہے آپ علیہ السلام، لیکن وہ لال دھاری دھار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بالکل کلی طور پر زرد، کلی طور پر جو ہے وہ لال جو ہے اس سے اشتراک۔ جی مبشر صاحب۔ حضرت یہاں ہمارے انڈیا میں جو ہے جو ہندو لوگ ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، خاص کر اورنج سے میچ کرتا ہے، تو حضرت ہاشمی میاں اشرفی جو ہیں پشاور شریف والے، وہ بھی اس طرح کے لباس کا استعمال کرتے ہیں، ہاں تو اس پہ یعنی تھوڑا کہ سا اس میں مجھے انہوں نے ملایا ہوا نہیں کچھ اس میں، یعنی مکمل طور پر کہ اس میں کچھ ہے، امامہ بھی کسی اور قسم کا ہو، کسی اور چیز قسم کا ہو، زعفرانی ہے ٹھیک ہے جی۔ وہ، اسی لیے میرے کو خیال ہے زعفرانی رنگ ہے وہ، زرد نہیں ہاں جی، وہ جو اس ہاشمی میں میاں انہوں صاحب کو کی فرق، بات اس آپ میں کر رہے کلر کا تھوڑا سا فرق، ہاں یہ ہیں، کلر کا زرد ہے۔ تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں جی۔ یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 4327، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4327 ہے نا؟ جی یہ زرد رنگ ہے، زرد رنگ ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جی
अबू हुरैरा फरमाते कि आप अलैहिस्सलाम जब पहनते थे कमीज तो पहले आप दाया पांव उसमें क्या करते थे, दाखिल फरमा देते थे। ठीक है जी। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मोमिन की जो है वो तहबंद है वो निस्फ पिंडली तक है। हाँ, अगर टखनों और पिंडली के दरमियान भी हो तो कोई नहीं, लेकिन इसके नीचे जो है वो जहन्नम में है। और ये आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। हमारे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर नहीं फरमाएगा जो लिबास जो है वो टखनों से नीचे ले जाता है। ठीक है ना, तो इसकी बड़ी बड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर ये तमाम रिवायात जो है ना इसी पर है। ठीक है जी। और औरत के लिए क्या आपने फरमाते हैं, वो नीचे करे, टखनों से नीचे रख ले, उसके जो है ना वो पाँव उसके क्या होने चाहिए, छुपे होने चाहिए। ठीक है। हजरत आजकल हज़रत ये समरा जो हजरत ये जो आजकल फैशन की तौर पे लड़कियां शादियों में और इसमें इतने बड़ी वो पहनते हैं जो जमीन के साथ वो होते हैं, मतलब लटकते हैं कपड़े। हाँ तो ये हाँ, इसका वो औरतों के लिए हाँ, औरतों के लिए जायज है, भली जमीन के यानी उनका पाँव नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। नहीं हजरत, मैं और ये पाँव नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो जमीन पे घसीटता हुआ कपड़ा जा रहा है, तो ये सही है? ये है कि मतलब चल फिर तो रही है ना, क्या है? चल चल तो रही है ना, मतलब ये है कि उसमें चलने में तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है ना। परेशानी बस ये है कि वो फैशन है, थोड़ा ऊपर करके हाँ वो बस चलती वो, है। हाँ सही उनका फैशन है। ठीक ठीक सही। जी जवाब साहब। अगर मैंने पूछना था ये बतौर तकब्बुर के लिए, अगर कोई मर्द अपनी शलवार ऊपर नहीं करता। हाँ, तकब्बुर के लिए वैसे रूटीन तो ये होनी चाहिए ना कि टखनों के नीचे ऊपर होना चाहिए। रूटीन तो ये होनी चाहिए कि टखनों से ऊपर लिबास होना चाहिए। ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सफेद लिबास पहना करो, ये अतहर है, अतयब है, और अपने मुर्दों को भी इसी में कफन दिया करो। ठीक है जी, सफेद लिबास को ज्यादा इख्तियार किया करो। ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम जब इमामा बांधते थे तो उसके जो शिमला था वो पीछे रखा करते थे, 2 कानों के दरमियान। ठीक है जी, ये आप अलैहिस्सलाम का तरीका। ठीक है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मुझे शिमला बांधा तो उसका एक शिमला पीछे था और एक आगे कर दिया आप अलैहिस्सलाम ने उसका। 2 भी होते थे ना इमामे में, 2 शिमले, एक भी होता है और 2 भी होते हैं। ठीक है ना। तो फरमाया कि हमारे और मुशरिकीन के जो इमामे होते हैं उनमें फर्क टोपी का होता है। हम टोपी के ऊपर इमामा बांधते हैं, वो टोपी के बगैर इमामा बांधते हैं। तो इमामे की बहुत ज्यादा फजीलत है, पहनने में उसका सवाब भी ज्यादा है, सुन्नत रसूल है। ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोना है और रेशम ये औरतों के लिए हलाल है मेरी उम्मत में, और मर्दों के लिए हराम है। सोना और रेशम जो है औरतों के लिए हलाल है, औरतें पहनेगी, और जो मर्द हैं उनके लिए हलाल नहीं है। ठीक है जी। तो मर्द जो है रेशमी नहीं पहनेंगे, सोना नहीं पहनेंगे। आगे रिवायत आ रही, इमाम मालिक कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि बच्चे भी ना पहने जो है ना वो सोना। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अंगूठी पहना देते हैं कोई। फरमाया जब मर्दों के लिए जायज नहीं तो बच्चों को भी नहीं पहनाना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम जब नया लिबास पहनते तो दुआ करते, उस लिबास का नाम भी लेते, फिर दुआ करते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा कसौतनी है असअलुका खैर व खैर मा सुने लहू। अल्लाह मैं तेरी हम्द बयान करता हूँ, तूने मुझे ये पहनाया और मैं इसमें इसके खैर, और जो इसमें बनाया गया उसके खैर, इसके शर, और जो इसमें पोशीदा है उससे मैं क्या करता हूँ, पनाह में आता हूँ। तो नया लिबास पहने तो अल्लाह ताला की हम्द करे, दुआ करे। जी मुबशर भाई। हजरत मेरा एक सवाल ये था, आजकल जो हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो उसमें एक रस्म होती है कि जो दूल्हा जाता है ससुराल में तो उसके जो दुल्हन के रिश्तेदार होते हैं वो तोहफे वगैरह देते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है ना अंगूठी भी दे देते हैं सोने की। तो वो उस वक्त जो है क्या मतलब जिस टाइम रस्म की टाइम होता है तो पहना देते हैं, लेकिन तुरंत ही वो दूल्हा अगर वगैरह उतार दे तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है हजरत? इस तरह वो हाँ, फौरन फौरन ही उतार दे फौरन ही, बाद में उसको रख ले अपनी बेगम के लिए, वैसे बेच के उसमें कर सकता है। तो अगर हो सके अंडरस्टैंडिंग हो पहले तो उन्हें बता दिया कि अब आपने जो है ना वो सोने की अंगूठी नहीं जो बनानी, आपने जो है वो इसके लिए चांदी की अंगूठी बनानी है, या घड़ी बना लें, या मोबाइल दे दें, आईफोन दे दें। ठीक नहीं, तो इस तरह कर ले कोई जी। हजरत चले। बैंक हो जाएंगे वो लोग। हाँ जी।
मैं कह रहा हूँ बैंकरप्ट हो जाएंगे। 3 लाख का तो आईफोन है, 4-5 लाख का। हाँ 3 लाख का है। अच्छा चले, तो बहरहाल कोई चीज इस तरह की हो, ठीक है। तो मुआज बिन अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब खाना खाते अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमानी हाज़ा ताम, ये दुआएं पढ़ते, ठीक है। तो खाना खाते वक्त, लिबास पहनते वक्त हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोग से फरमाते हैं जिसने शोहरत का लिबास पहना दुनिया में, अल्लाह उसे क़यामत के दिन जलील करेगा। इस तरह का शोहरत का लिबास, कहते हैं ना गर्ज बर्ज, क्या उसको बोलते हैं उर्दू में, इस तरह का लिबास होता है जिसमें जर्क बर्क, हाँ जर्क बर्क लिबास पहनना, जैसे फूफा निकले, ठीक है जी। तो इससे बचना चाहिए। वो अच्छा लिबास हो पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसलिए कि भाई मैं लोगों में मुमताज हूँ और इस तरह का लिबास, खासतौर पर ये फीमेल में काफी सारा होता है कि मैं ऐसा लिबास पहनूं किसी ने न पहना हुआ हो, इस तरह की चीजें करूं। तो ये कि लिबास अच्छा पहने, लेकिन उसमें तकबर ना लाए। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है, ठीक है जी। लेकिन तकब्बुर को अल्लाह नहीं पसंद फरमाता, ठीक है। मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत रखेगा वो उसी में से होगा। ये आपने हदीस सुनी होगी, इसको याद रखें, 43-47, ठीक है जी। अब इसमें जो मुशाबत है, मुशाबत मजहबी मुशाबत है कि वाकई भी वो मजहबी तौर पर उनका यही लिबास हो, फिर तो है। अगर वे वैसे दुनियावी तौर पर या कोई और उनका कोई खास लिबास नहीं है, जैसे टाई पहनना, तो ये कोई खास अंग्रेज का लिबास नहीं है कि टाई अंग्रेजी पहनते हो, सारी दुनिया के लोग पहनते हैं, ठीक है। हाँ जो हिंदू पहनते हैं वो जो धोती या इस तरह कोई चीज है, ठीक है, तो वो खास उनकी क्या है जी, उनकी मजहबी रसूमात में से है, तो वो ना करे, ठीक। इसलिए उलमा ने मना फरमाया कि 10 मुहर्रम के दिन आप स्याह लिबास ना पहने, क्योंकि उस वक्त ये शियार बन जाता है राफजियों का, तो उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। बाकी सारा आप जब चाहे स्याह लिबास पहने। हाँ आपके इलाके में, आपके गांव में वो नहीं है राफजी हजरात, और आप स्याह लिबास पहनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें तशाबत नहीं रहती। जी गजाली साहब, ठीक हो गया। हजरत ये जो पहनते हैं टाई वगैरह जो लगाते हैं पैंट शर्ट, ये पहनना जायज है? हाँ नमाज भी फिर जायज पढ़ते है, हैं? टाइट ना हो, टाइट ना हो, जायज है, टाइट ना हो। और जो ऊपर कोट होता है ना, वो नीचे थोड़ा होता है काफी, तो वो पहने स- बिल्कुल। ये मतलब ये कि उसके जो है ना आज़ाए पोशीदा वो चमक न रहे हों, जाहिर ना हो रहे हों। इस तरह अक्सर आपने देखा होगा ना, प्रोफेसर हजरात पहनते हैं या टीचर हजरात या डॉक्टर हजरात, उनकी सर शर्ट काफी पैंट तो नीचे टाइट ही होती है। होती है, पैंट तो हाँ हजरत टाइट ना टाइट ही हो, होती है। हाँ पैंट तो टाइट होती है, लेकिन शर्ट थोड़ा नीचे होती है ना, तो उसमें जो है वो काफी पर्दा होता है, ठीक है जी। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो आदमी बड़ा जमाल वाला और बड़ा खूबसूरत लिबास जो है ना वो तर्क कर देता है आजी के तौर पर, कादिर है कि हाँ बेहतरीन लिबास पहन सकता है 2 लाख वाला 2.5 लाख वाला, लेकिन वो इतना नहीं पहनता, ठीक है। तो तवाज़ु इनकसारी करता है, तो अल्लाह ताला उसको इज्जत और करामत का जोड़ा पहनाएगा क़यामत के दिन, ठीक है जी। और आगे रिवायत आती है कि जो आपको अल्लाह ने दिया है ना उस हिसाब से आप पहने, बिल्कुल ही कम ना हो। लेकिन यहाँ बात हो रही बहुत उरूज वाला लिबास, जिसमें आप जो 4 लाख वाला लिबास भी ले सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली जो आपके यहाँ इर्द गिर्द लोग पहनते हैं आपकी सोसाइटी में, वो आप पहन रहे होते हैं, तो फिर आपको अल्लाह उरूज अता फरमाएगा, ठीक है। तो बाकी अपना लिबास बेहतर हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें अच्छी हो, घर भी बेहतर हो, लिबास बेहतर हो, रहन सहन हो, आपकी सवारी अच्छी हो, तो ये अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है ना नेमत, उसका असर जाहिर होना चाहिए। वो ये हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथर निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह पसंद फरमाता है कि उसकी नेमत जो उसने अपने बंदे पर की है ना, उसका इजहार करे वो बंदा, ठीक है। तो अल्लाह ने आपको नेमत दी है, तो आप अच्छा कोट पहने, हाँ ठीक है ना, अच्छा लिबास हो, खूबसूरत लिबास हो, अच्छा चश्मा हो, हाँ अच्छी टोपी हो, आपका जूता अच्छा हो, ठीक है जी, खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, हाँ ये चीजें आप जरूर, ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम का एक शख्स आया, बाल परागंदा थे उसके, खुले हुए बाल थे, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते क्या इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं जो बालों को संवारे, ठीक है।
तो एक आदमी देखा आप अलैहिस्सलाम ने, उसके कपड़े बड़े मेले कुचले थे, फरमाया इसके पास कोई है चीज नहीं कि कपड़ों को धोवे। ठीक है, तो ये आप अलैहिस्सलाम तालीम दिया करते थे, अच्छे लिबास पहना करो। हाँ ठीक है। अच्छा, हजरत अबुल अहवस कहते हैं, अपने वाले से बात करते हैं कि वो आप अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उस तरह का लिबास नहीं पहना हुआ था, यानी खसीस आम लिबास पहना हुआ था। तो आपने फरमाया कि तेरे पास कोई अच्छा लिबास नहीं है, माल है कि नहीं तेरे पास? उनका जी बिल्कुल मेरे पास माल है। हुजूर फरमाया क्या माल है? उसने कहा मेरे पास जो अल्लाह ने मुझे ऊंट दिए हैं, मुझे गाय दी हैं, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास गुलाम है, तो अल्लाह ने बढ़ा दिया। तो आपने फरमाया जो अल्लाह ने तुझे दिया है इसका असर भी होना चाहिए, तो लगे वाकई भी मालिक है, सरदार है, लगना चाहिए कि तुझे अल्लाह ने दिया है। तो जिसको अल्लाह ने दिया है लगना भी चाहिए कि हाँ जी माशाल्लाह क्या ही बात है। ठीक है जी, तो ये चीजें भी हैं इस्लाम में। ठीक है जी। हाँ। इस रिवायत में आप सलाम ने ये जो गुंदवाने वाली जो हैं, जो टैटू बनाने से मना फरमाया इसने। आप सलाम ने जो अबरू के बाल होते हैं वो जो उनको जो है ना काटने वाली, ठीक है ना, तो इन चीजों से आप सलाम ने मना फरमाया इसे इस रिवायत में। और रेशमी लिबास पहनने से, और रेशमी जो है ना वो सवारी पर रेशमी लिबास रखने से, इसी तरह जो है ये जो होते हैं अपना क्या दरिंदों की जो खालें होती है उस पर बैठने से मना फरमाया। ठीक है जी। और ख़ास तौर पर जो है वो चांदी से मना फरमाया, वही सोने की चांदी, ठीक है, सोना पहनने की। खातम ज़हब यानी सोने वाली चांदी है, यानी सॉरी सोने की अंगूठी पहनने से आप अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया, मना फरमा दिया। ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम के पास अबू रिस्मा साहबी आते हैं, कहते मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम ने दो आपने सब्ज रंग के लिबास पहने हुए हैं। ठीक है जी। तो सब्ज रंग, इसमें जब सब्ज रंग आ गया लिबास में तो इसमें इमामा भी सब्ज रंग का इसमें शामिल है। ठीक है जी। सौबान अख्तरन वालो शारुन कद अलाहु शैब। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम के बाल थे और उसमें थोड़ा सा आप अलैहिस्सलाम को बुढ़ापा नजर आ रहा था और उसको आप ने रंगा हुआ था। ये आप अलैहिस्सलाम ने लाल मेहंदी लगाई हुई थी अपने बालों को। ठीक है, तो आगे रिवायत आती है, अनस कहते हैं आप अलैहिस्सलाम के बाल बिल्कुल 20 के करीब आपके सफेद हुए थे, ज्यादा नहीं सफेद हुए थे। कभी कभार आप रंग लेते थे, कभी नहीं भी रखते थे। ठीक है जी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम के दो कपरी लिबास थे। ठीक है जी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जरा मोटे थे, जब आप पहनते थे तो जरा गर्मी काफी आती थी। तो शाम से काफिला आया, माल आया यहूदी का, तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह अगर आप यहूदी से दो कपड़े ले लें जरा हल्के से, ठीक है, तो आप उसे कहें कि जब मुझे अल्लाह तौफीक देगा, यानी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसे दूंगा, इस वक्त नहीं है, तो आप ऐसा कर लें। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है। तो आपने उस बंदे की तरफ, यहूदी की तरफ बंदा भेजा कि आप मुझे लिबास दे दें और जब आएंगे मेरे पास पैसे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, पैसे दे दूंगा। तो उसने कहा हाँ आप मेरा माल खाना चाहते हैं, इन्नमा तुरीदु अन तज़हब बिमाली, आप मेरा माल लेना चाहते हैं। फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कज़ब क़द अलिम अन्नी, बड़ा झूठा आदमी है, बेशक तू नहीं जानता कि अन्नी मन अतका हूँ, मैं सबसे परहेजगार हूँ उनमें से। ठीक है, और मैं अमानत का लिहाज रखने वाला हूँ, तो किस तरह बात कर रहा है तू? ठीक है, तो ये नहीं आप सलाम को अल्लाह ने दिया उसके, और आप उस वक्त जाहिर है मदीने की बात हो रही है और आप सलाम ये आजिज़ी है, अब चाहते तो उसको उसकी पिटाई भी कर सकते हैं, भाई तू कौन होता है इस तरह की बात करने वाला, लेकिन आपने नहीं फरमाया कि नहीं। तो यानी कि ये हालात थे कि उस वक्त नहीं थे पैसे कि आप सलाम खरीद ले, बाद में हालात बेहतर हो गए, बदल गए, तो आप सलाम ने अच्छा लिबास भी पहना। ठीक है जी। हिलाल बिन आमिर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने आप सलाम को मीना में देखा, तो आप सलाम खच्चर पर आप सलाम थे और खुतबा फरमा रहे थे, तो आपके ऊपर चादर जो थी ना अहमर थी, सुर्ख चादर थी, और आप सलाम के सामने हज़रत अली थे और लोगों को बता रहे थे कि नबी सलाम ये फरमा रहे, ये सुन लो। ठीक है, सुर्ख चादर,
اور آپ نے جو ہے وہ سیاہ چادر بھی پہنی ہے، سیاہ امامہ بھی پہنا ہے. جب آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن تو آپ علیہ السلام کے سر پر سیاہ امامہ تھا، سفید امامہ بھی آپ علیہ السلام نے پہنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک چادر جو ہے نا وہ سیاہ چادر بنائی گئی، آپ علیہ السلام نے اس کو پہنا. ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو پسینہ زیادہ آ گیا، موٹی ہوئی، پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا، رکھ دیا. موٹی چادر تھی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میری جو چادر تھی نا تہبند تھی، وہ نیچے تھی تھوڑی سی. حضور فرمایا اس کو اوپر کر دے. میں نے اوپر کیا، پھر فرمایا اور اوپر کر دے. میں نے اوپر کیا، پھر فرمایا اور اوپر کر دے. تو ان کے شاگرد نے پوچھا حضور یہ کتنی آپ نے کہاں تک اوپر کیا جب حضور نے آپ کو فرمایا؟ فرمایا الی نصف ساقین، 2 پنڈلیوں کے درمیان. پنڈلی کافی میں نے اوپر کی جو ہے نا پنڈلی کے درمیان تک میں نے چادر کو لے گیا. تو یہ بھی آپ علیہ السلام نے تعلیم دی تاکہ ان کو اس بات کا زیادہ خیال ہے کہ چادر جو ہے وہ نیچے نہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ یعنی کہ لباس جو ہے وہ قلیل تھا، کم تھا. ٹھیک ہے، پورا لباس نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ جنگوں میں جاتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے غالباً سعد بن عبادہ صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو صحابہ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. ان حالات میں لباس مکمل نہیں ہوتا تھا. جن کے پاس ہوتا تھا پھر وہ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے. اس تکبر کو توڑنے کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیچے نہیں گرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی. تو انہوں نے جو تہبند ہوتا ہے نا اس کا آگے والا حصہ ہوتا ہے، پیچھے والا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کا آگے والا تھوڑا نیچے تھا اور پیچھے والا حصہ آپ کا جو ہے وہ اونچا تھا. ٹھیک ہے، اس میں چلنے میں آسانی ہوتی ہے. علیکم بالامائم، تو تمہیں پہننا چاہیے، امامے پہننا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فرشتے بھی اس طرح پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اس کا جو شملہ ہے وہ آپ پیٹھ کے پیچھے رکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ میں حضور کے پاس آئی تو میں نے لباس پہنا ہوا تھا تو تھوڑا سا باریک تھا. تو حضور نے چہرہ پھیر دیا. تو فرمایا اسما جب عورت جوان ہو جائے تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا لباس پہنے، باریک لباس پہنے. ٹھیک ہے جی. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کھاؤ پیو صدقہ کرو لباس پہنو. کھاؤ کلو، کھاؤ پیو صدقہ کرو لباس پہنو، جب تک اسراف اور جب تک اس میں جو ہے وہ تکبر نہ آئے. ڈٹ کے کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، کھلا کھاؤ کھلا پیو، صدقہ کرو، اچھا لباس پہنو، لیکن جب اس میں اسراف بھی نہ ہو اور اس میں تکبر بھی نہ ہو. کتنی بڑی پیاری بات کہ تکبر نہ ہو اس میں اور اسراف نہ ہو. جتنی ضرورت ہے اتنا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، لیکن ضرورت سے زیادہ بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہے جو اس میں تکبر آ جائے. ٹھیک ہے جی. جی نواز صاحب، ذرا اس میں آپ نے جو بھی سنا لباس سے متعلق یہ ہمارا باب مکمل ہوا، تو اس بارے میں آپ ذرا جو آپ کو یاد ہے بیان فرمائیں. نواز صاحب. جی مبشر بھائی آپ بیان فرمائیں. جی حضرت ہم نے اس میں پڑھا جی مردوں کا عورتوں کا لباس الگ الگ، جس طرح کے ریشم ہے وہ مردوں کے لیے جی نہیں ہے، سونا ہے اس کو جی بھی حضرت حضور نے منع فرمایا. اور لباس انسان دکھاوے کے ساتھ نہ پہنے، اچھا کتنا بھی اچھا پہن سکتا ہے، اور اس کو جی گندا جی بھی نہیں رہنا ہے کہ پیسے پاس میں ہے اس کے بعد وہ گندے لباس پہنے یا گندے چیزوں اس طرح. جی اور جی ٹخنوں سے اوپر کی تاکید کی، وہ بھی ہم نے پڑھا. اور یہ تکبر کے معاملے میں ہے کہ تکبر کے ساتھ اس طرح جو ہے میں اظہار جو ہے لٹکانا نہیں ہے، چادر ہو یا جو اور کوئی بھی کپڑا ہو، اس طرح جو حضرت ہم نے اس چیز کو جی ٹھیک پڑھا. ٹھیک. جی جواد علی. جی استاد صاحب. جواد بھائی
लिबास से मुतालिक, रेशमी लिबास से मुतालिक कुछ बताएं, रेशमी लिबास से मुतालिक। दुआ से मुतल्लिक मर्दों पे हराम है और औरतों के लिए हलाल है। जी जी और ठीक बस हो दो ही सहाबा कराम के लिए हुजूर ने बस अलाउ किया था रेशम का लिबास गया। पहनना। ठीक जी ठीक है जी। अहमद रजा भाई, लिबास जो है वो टखनों से नीचे के बारे में क्या आप अलैहिस्सलाम की इरशादात हैं? जिसका पजामा टखनों से नीचे हो तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। हाँ वो लिबास जहन्नम में, ठीक है। तो यानी कि बड़ी एहतियात है इस बारे में, ठीक है, जितना भी हो सके ये टखनों तक हो, इससे नीचे ना हो, ठीक है जी। अगला हमारा बाब है जी गिलानी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं थोड़ा लेट शामिल हुआ हूँ, शायद आपने पढ़ा दिया है। मैंने इसमें पढ़ा था गया था अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनका लगता था, आपने फरमाया कि तुम्हारा तो नहीं रूट नहीं है, रूट कब्र की वजह से होता है। उस जमाने में ज़माने जाहिलियत में लोग नहीं नीचे लटकाते थे रूट कब्र की वजह से। अगर कब्र ना हो तो बाद उलमा ने कहा कि इसमें कोई अर्ज नहीं है, कहते सीधा अबू सिद्दीक़ की उनका नीचे होता था। इसके बारे में फरमा दें जरा। हाँ जी जी पढ़ा है, अभी ये पढ़ाई माशाल्लाह जी। खातम ये है अब अंगूठी के बारे में कि अंगूठी कैसी पहननी चाहिए, ठीक है जी आबिद साहब। हजरत ये तो मिशकातुल मसाबी में इसमें भी पढ़ा था, रियादुस सालिहीन में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत जुबैर, इन दो सहाबियों को इजाजत थी, जी खारिज थी उनको शायद। जी ये अब जो है वो अंगूठी पहनने से मुतालिक ये हमारा बाब है। आप अलैहिस्सलाम ने जब इरादा किया ना कि जो हुक्मरान है उनको, हुक्मरान जो होते हैं बादशाह, वो खत वैसे ही खुला खत कबूल नहीं करते, मोहर लगी होती है, वो फिर वो खत कबूल करते हैं कि हाँ ये किसी बादशाह की तरफ से है या किसी सरदार की तरफ से है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ थी, नक्श था, ठीक है जी। शुरू में आप अलैहिस्सलाम ने सोने की अंगूठी बनाई, ठीक है, और एक दिन उसको आपने दाएं हाथ में भी रखा, फिर आपने उसको फेंक दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर चांदी की आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि चांदी की अंगूठी बनाओ, फिर चांदी की अंगूठी क्या है बनाई गई, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया किससे जी, रेशम से और जर्द लिबास से और सोने की अंगूठी से, ठीक है, और रुकू में किरात कुरान से आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, मना फरमाया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, तो आपने वो उतारी और फेंक दी। तो आपने फरमाया क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि उसके हाथ में आग का अंगारा हो, यानी कि तुम ये जो अंगूठी पहनी हुई है हाथ में गोया कि ये अंगारा है आग का, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो सहाबा ने उस बंदे से कहा भाई अंगूठी उठा ले, इससे फायदा उठा ले। हुजूर ने जब फेंकी ना तो आप अलैहिस्सलाम चले गए, तो सहाबा ने उसको कहा जिसके हाथ में अंगूठी थी, फरमाया इन तफे बे, उठा ले और इससे फायदा ले ले, यानी बेच के। फरमाया ला वल्लाहि ला अखज़ु अबदन, मैं इसको उठाऊंगा नहीं, क्योंकि हुजूर ने इसको फेंक दिया है, या आप अलैहिस्सलाम ने इसको फेंक दिया तो मैं कैसे उठाऊं, अब नहीं उठाऊंगा। उसने फिर वो अंगूठी सोने की नहीं उठाई क्योंकि उसको आप अलैहिस्सलाम ने फेंका है। तो ये उनकी मोहब्बत था, इश्क था, ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम वही रिवायत अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब कैसर और नजाशी की तरफ खत लिखने का इरादा किया ना, तो फिर साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये ऐसे बगैर अंगूठी और बगैर निशान के जो है वो खत नहीं कबूल करते। तो फिर आपने फरमाया कि अंगूठी बनाओ, उसमें लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। उसमें 3 लाइनें थी, मोहम्मद पहली सतर में, रसूल दरमियान में, अल्लाह नीचे वाली लाइन में। ये जो है वो अंगूठी का नक्श था, ठीक है। खातबहु मिन फिद्दतिन व कान किस्सु मिन, आप अलैहिस्सलाम की एक अंगूठी थी, उसका नगीना जो था ना, ठीक है ना, वो ऊपर था, चांदी की और चांदी का नगीना तो ऊपर था, ठीक है ना। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम जो अंगूठी पहनते थे और फरमाया 4.25 माशे की अंगूठी होनी चाहिए चांदी की, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आखिरी जो हाथ की छोटी उंगली उसमें या साथ वाली उंगली उसमें आप अलैहिस्सलाम पहना करते थे। कितनी होनी और चाहिए?
ہاں جی 4.25 ماشا. 4.25 ماشا. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ علیہ السلام عورتوں کو جو ہے نا آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی آپ علیہ السلام نے پہنی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے درمیان والی انگلی انگوٹھے اور یہ جو ہے نا شہادت والی انگلی اس سے مردوں کو منع فرمایا کہ اس میں نہ پہنے. نہانی رسول ان تختم فی اسبی حاذا و حاذا وسطی اور اس کے درمیان والی، اس انگلی سے بھی حضور نے منع فرمایا، یہ درمیان والی اور اس والی سے ان شہادت والی انگلی سے، کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ نے نہ پہنا کر، یہ مردوں کے لیے. عورتیں پہن لیتی ہیں تو صرف یہ 2 انگلیاں ہیں اس میں آپ نے پہننا ہے مردوں نے، اینڈ والی پہ یا ساتھ والی پہ. زیادہ تر پھر ساتھ والی پہنتے ہیں. آپ نے دائیں ہاتھ میں بھی پہنی ہے اور بائیں ہاتھ میں پہنی ہے، لیکن اکثر پھر آپ نے بائیں ہاتھ میں پہنی ہے. ٹھیک ہے، دائیں میں پہنا کرتے تھے، پھر زیادہ تر آپ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ میں پہنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انگوٹھی جو ہے نا وہ جی آپ صاحب. حضرت شہادت والی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی یہ دونوں تر کر کے اس کے آخر والی چھوٹی اور اس کے ساتھ والی میں پہننا ہاں چاہیے، جی ہاں یہی جی نا؟ ہاں. اور اس روایت اور میں دوسرے دائیں ہاتھ ہاتھ کا میں بھی؟ ذکر ہے. ہاں دوسرے ہاتھ میں بھی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا پچھلے حدیث میں دائیں ہاتھ کا، یہاں آپ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام نے ریشم لیا دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں حرام ہیں میری امت کی مردوں پر، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. ٹھیک ہے. ریشمی جو ہے وہ چادر پہ آپ نے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ سواری پر ریشمی چادر ڈال کے یا سونا یا اس کی ٹکڑیاں ڈال کے بیٹھنا، اس پر کیا ہے؟ منع ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی تھے اس کے ہاتھ میں دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پیتل کی انگوٹھی ہے. تو فرمایا کہ اس سے تو میں جو ہے وہ بتوں کی بو مجھے محسوس ہو رہی ہے. پیتل ہوتا ہے نا پیتل کی، تو آپ نے اسے اتار کے پھینک دی. پھر ایک نے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تو جہنمیوں کا یہ زیور ہے، اس کو بھی آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. ٹھیک ہے. فرمایا صرف چاندی کی انگوٹھی تم جو 4 ماشے یا 4.25 ماشے تک پہن سکتے ہو. ٹھیک ہے. چاندی کی انگوٹھی مردوں کو اجازت ہے، باقی لوہا، پیتل، سونا، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ منع ہے کہ آپ یہ نہ پہنیں. ٹھیک ہے جی. وہ جو چھلے ہوتے ہیں وہ پہننا، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے کیا کر دی ہے؟ منع فرما دی ہیں. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن چاندی ایک انگوٹھی پہنی آپ علیہ السلام نے. یہ حدیث نا بڑی یاد رکھنے والی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی تو فرمایا کہ شاغلنی ھذا عنکم، آج اس نے مجھے مشغول کر دیا. الیہ نظرۃ و الیکم نظرۃ، ایک میں ادھر بھی دیکھ رہا تھا اور تمہاری بھی طرف دیکھ رہا تھا. ثم القا، پھر آپ علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو اٹھا کے پھینک دیا، نکال کے نا پھینک دیا. کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام پوری توجہ اپنے صحابہ پر رکھنا چاہ رہے تھے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو توجہ میری انگوٹھی کی طرف جا رہی ہے. ایسے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو توجہ ادھر جا رہی ہے میری، تو میں تم سے بات کر رہا ہوں. تو آپ نے جو بیچ میں توجہ بٹ رہی تھی انگوٹھی کی وجہ سے، آپ علیہ السلام نے انگوٹھی کیا کر دی؟ اتار دی. تو اس سے ہمارے لیے ایک سبق ہے کیا کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ہم نے غور سے سننا ہے. یہ آپ علیہ السلام نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے. آپ نے تو اپنی انگوٹھی پھینک کے جو ہے وہ آپ نے ہمیں تعلیم دی. جب آپ کسی سے بات کریں آپ کی پوری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے، اور جو بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، بات کرنے والے کی بھی توجہ ادھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سننے والے کی بھی توجہ ہونی چاہیے. اسی طرح آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ بات کرنے والا موبائل میں لگا ہوا ہے، بات سننے والا موبائل میں لگا ہوا ہے. موبائل کا اتنا وہ چڑھ گیا ہے بھوت سوار. تو اس لیے جو بات کرے اس کو ہم نے توجہ سے سننا ہے، اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو روایت ہے بڑی ہمارے لیے رہنما اصول مہیا فرماتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ روایت میں نے پہلے سنائی تھی امام مالک کے بارے میں. مالک فرماتے ہیں کہ میں جس طرح میں پسند نہیں کرتا کہ بچوں کو بھی سونا چاندی پہنایا جائے.
ठीक है ना, जिस तरह मर्दों के लिए सही नहीं तो इसलिए बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये हमने किसका हमने कौन सा ये फसल पढ़ी है जी असद अली, हमारी एक फसल मुकम्मल हुई, कौन सी फसल है जरा बताएंगे आप? जी जवाब भाई। अभी फसले सालिस खत्म हुई है। हाँ कितना? फसले बाबे साल और खातिम। बाब कौन सा था ये सारा हमारा? बाबे खातिम। हाँ अंगूठी से मुतालिक था, ठीक है जी। जी कोई पढ़ के बताए अंगूठी से मुतालिक हमने क्या क्या पढ़ा, इसका कौन सी अंगूठी हम पहन सकते हैं, किस अंदाज से पहन सकते हैं? जी जी अंगूठी के मतलब ये बढ़ रहा था कि मर्द को 4.25 मासे तक पहननी चाहिए, और इस जी जी जो आखिरी उंगली है या उसके तीसरी उंगली है उस पे पहनना चाहिए। जी दाएं भी पहन सकता है, बाएं भी पहन सकता है। इसके बारे में हाँ इसमें दोनों इसका जवाज है, ठीक है जी। सोना, लोहा, पीतल, इन चीजों से क्या है? और एक शख्स आया जिसने अंगूठी पहनी हुई थी लोहे की, तो आपने हजूर ने फरमाया कि ये जहन्नम के जेवरात है, ये भी फेंक दी। जी और जी फिर पीतल की पहन के आया, फिर आपने फरमाया बुतों की बदबू आ रही है इससे, फिर ये भी फेंक दी। फिर आपने तालीम दी कि चांदी की 4.25 मासा पहननी चाहिए, एक नाग वाली। चले ठीक माशाल्लाह। अब हमारा अगला बाब है निआल, जूते से मुतालिक। जूते हम पहनते हैं ना, ये जाहिर है ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है जी। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम को देखा, यलबसुन निआल अल्लती लैसा फीहा शाअरुन, आपने ऐसे जूते पहने हुए थे जिसमें बाल नहीं थे, ये बिल्कुल प्लेन थे, चमड़े के थे, ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम के जूते जो उसमें 2 तस्मे थे, कबालान 2 तस्मे थे, जिस तरह हमारे जूते होते ना, तो उसमें जो 2 तस्मे होते हैं तो 2 तस्मे थे। एक गाज़वे में आपने फरमाया कि ये जूते ज्यादा पहना करो, जब तक आदमी जूते पहना होता है ना, गोया कि वो सवारी पे सवार होता है, ठीक है जी। तो मैं जब कोई जूता पहने दाएं पाँव पे हाथ डाले, जब उतारे फिर बायां डाले, ताकि पहनने में दायां और उतारने में बायां हो। ये आप अलैहिस्सलाम ने कितनी, यानी जूते पहनने की भी आप अलैहिस्सलाम ने तारीफ दी। पर वह एक जूता पहन के ना चले, एक टूट गया ना जूता, दूसरा भी उतार के हाथ में ले ले, ठीक है। एक जूता पहन के फरमा जब कोई एक जूते की एक तस्मा टूट जाए ना, तो फिर दूसरा भी उतार ले, ठीक है ना, तो एक जूते में ना चले, ठीक है जी। फरमाया कि आदमी जो खड़े होकर जूता ना पहने, यानी ऐसे जूते जिनमें तस्मे होते हैं, बांधने पड़ते हैं, उनको बता बैठ के बांधे, बैठ के पहन के फिर बैठ के बांधे, ठीक है जी। फरमाया सुन्नत ये है कि जब आदमी बैठे ना, फिर जूते उतार के बैठे। जब आप सवारी पे सफर करते हैं, कहीं दूर जाना है, गाड़ी पे बैठे हैं, तो आपने क्या करना, जूते उतारे, ये बेहतर है। नज्जाशी ने आप अलैहिस्सलाम को 2 मोजे जो है ना वो सियाह, वो आप अलैहिस्सलाम को हदिया भेजे थे। तो आप किसी को हदिया भी भेज सकते हैं। मुझे इस्लामाबाद से एक भाई ने मोजे हदिया भेजे थे, माशा बड़े वो वाटर प्रूफ मोजे होते हैं, तो सर्दियों में मैं पहनता हूँ, बड़ा बड़े मोटे होते हैं। तो 2 एक मतलब 1 साल भेजे थे, फिर अगले साल फिर 2 भेजे, ठीक है ना। बाबत रज्जुली, ठीक है, जीनत और इस तरह की जो है चीज़ों के बारे में, यानी बालों को बेहतर बनाना, ठीक है, तेल लगाना, इस बारे में ये बाब है। आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि मैं आप अलैहिस्सलाम के बालों को तेल लगाती थी जबकि मैं हाइज़ा होती थी। तो पता चला कि हाइज़ा हैज़ की हालत में सिर्फ जो है वो नमाज पढ़ना मना है, या मुजामत, मक्के में नहीं जा सकती, ठीक है, रोज़ा नहीं रख सकती, तो बाकी खाना पकाना, तेल लगाना, ये सारा कर सकती है। आपने फरमाया फितरत में से 5 चीजें हैं, इंसान की जो फितरत है ना, फितरी तौर पर इंसान के अंदर दाखिल है। अल खतान, खतना करना, अल इस्तेहदाद, ठीक है, मुँह ज़ेर नाक, बाल काटना, बाल जो है वो मूछों के बाल कम करना, और नाखून तरसना, और बगलों के बाल उखाड़ना। ये क्या है, फितरत में से, कि बगलों के बगल भी साफ होने चाहिए, मूछें भी छोटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बड़ी है और पानी उधर जा रहा है मूछों को, ठीक है। पर मैं खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछों को कम करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछों को क्या करो, कम करो, ठीक है। तो अब कितनी बढ़ानी है, नाफ तक के घुटनों तक इतनी बढ़ानी है जितनी खूबसूरत लगे दाढ़ी। साहबा कराम ऐसे ऐसे दाढ़ी करके ना
ले लेते थे, बाकी काट लिया करते थे। ठीक है जी। दाढ़ी की हद क्या है? मुस्ताहब तो यही है कि आपकी दाढ़ी 1 मुठ होनी चाहिए ऐसे, लेकिन जो कम से कम दाढ़ी ये है कि दूर से देखने वाला ये समझे कि इसकी दाढ़ी है, दूर से देखने वाला ये समझे कि इसकी क्या है, दाढ़ी है। तो दाढ़ी रखना क्या है? वाजिब है। बाज हजरात के नजदीक ये फर्ज है, बाज कहते हैं ये जो है दाढ़ी कोई फर्ज नहीं है, न ही सुन्नत है, ये एक कल्चर था अरबों का। ठीक है जी। तो वो रखते थे तो इसलिए हुजूर ने भी रख ली। हमारे नजदीक ये हदीस है, देखो हुजूर खुद फरमाते हैं कि मुशरिकों की मुखालफत करो, ये कल्चर होता तो ये आप फरमाते दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझे कम करो। ठीक है ना। तो ये आप इस्लाम के फरामीन है, तो कितनी बढ़ानी है फिर हमें सहाबा को देखना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा 1 मुठ से ज्यादा दाढ़ी जो है ना वो काट लिया करते थे। ठीक है। आप इस्लाम की दाढ़ी भी इतना होती थी कि सीना भरती थी, बस इतना। ठीक है जी। क्योंकि दाढ़ी खूबसूरत हो, अच्छा लगे, सामने वाला देख के उसका दिल करे कि मैंने भी दाढ़ी रखनी है। मुझे अभी तक याद है, मैं छोटा था, मुझे शौक था दाढ़ी रखने का, तो 2 मैंने वहाँ दाढ़ी रखने वालों को देखा, उनकी दाढ़ी बड़ी थी काफी ना, तो इतनी सवारी हुई भी नहीं थी उन्होंने। तो मैंने उनकी दाढ़ी देख के ना मेरे दिल में कराहत सी आई। मैंने कहा जब मैं बड़ा होकर दाढ़ी रखूंगा तो मैं भी इसी तरह लगूंगा। एक तो उनका चेहरा भी स्याह था, आपको पता है जो गुस्ताख होते हैं उनके चेहरे होते ही स्याह है, तो चेहरे भी दोनों के स्याह थे, दाढ़ी भी बड़ी थी और वो भी बनी हुई नहीं थी, तो घिन सी आई। तो अल्लाह मान वाला फिर अल्लाह माफ फरमाए। तो ये इस तरह नहीं दाढ़ी होनी, दाढ़ी ऐसी है कि बंदा लगे माशाल्लाह, सामने वाला भी कहे कि क्या बात है जी, मैं भी रखूंगा। ठीक है जी। तो इस तरह उसको संवार के रखना चाहिए दाढ़ी को, तेल शाल लगा के। हाँ, तो ये चीजें हैं। अनस कहते हैं कि इस्लाम ने इसको मुकर्रर किया है कि ये कितनी देर तक आपने नाखून काटने हैं, बाल और वगैरह, इसकी मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन के अंदर अंदर आपने बगलों के बाल, ठीक है जी, और नाखून काटने हैं, मूछें कम करनी है। ठीक है जी। जी वशर भाई। जी हजरत, मैं ये वशर कह रहा था साहब। ये, जी हजरत मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी हजरत, मैं ये पूछ रहा था, ये जो दाढ़ी वाली हदीस थी कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, तो आज के अगर दौर में देखा जाए हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर मुशरिकीन ने भी दाढ़ी रखी होती है बड़ी बड़ी, खासकर ये तो। हाँ, ये तो कभी कभार अभी शुरू हुआ है ना, पहले बिल्कुल नहीं रखते थे ना। जैसे अभी तो मतलब पहले नहीं था ना, पहले सारे मुशरिक जितने भी आपके खिलाड़ी हैं जो भी हैं, कुछ नहीं होता था। ये तो अभी कोई 2-4 साल हुए हैं, ये एक वो चल पड़ा है, रवाज चल पड़ा है जी। आपके कोहली की भी दाढ़ी है, दीगर की भी दाढ़ी है। तो ये तो बाद में देखा देखी इस तरह माहौल, नहीं तो 9/11 के बाद कितना बड़ा मसला था, दाढ़ी आप मोदी रख ने भी नहीं रखी सकते हुई थे। है। हाँ जी। हाँ, मोदी ने भी रखी हुई है। तो वो ओवरऑल जो उस वक्त था इसलिए कहा मोदी गया। ने। ठीक है। हाँ, यहूद और नसारा ये दाढ़ियों को नहीं रखते, फरमाया इनको रंगा करो दाढ़ियों। इस अच्छा, दाढ़ियों के रंगने के बारे में 2 हदीसें हैं, रंगने का हुक्म भी है और जो दाढ़ियों जो सफेद दाढ़ी उसके नूर का भी हुक्म है। तो रंगने का जो हुक्म है मुस्ताहब है, रंग लिया करें। नहीं रंगेंगे तो फरमाए जब तक ये दाढ़ी इस्लाम में आपकी सफेद हुई है, ये नूर है, वो आगे हदीसें आ रही हैं। आप अलैहिस्सलाम के प्यारे साहब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वालिद थे ना, अबू कुहाफा, वो जो फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुए, तो उनकी दाढ़ी सर बिल्कुल सफेद था। तो उन्होंने फरमाया इसको कहो कि भाई ये जो है ना इसको रंगे। ठीक है। काले रंग से बचे, बाकी जो भी रंग इस्तेमाल करें, काला रंग नहीं होना चाहिए। आप उसमें से ब्राउन रख लें, डार्क ब्राउन हो, अच्छा जर्द भी कर सकते हैं दाढ़ी को, और जो है वो मेहंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। बस ये कि काले रंग से क्या करना, बचना चाहिए। हाँ, अगर आप डार्क ब्राउन लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपने काला लगाया हुआ है, ऐसे लगता है, क्योंकि थोड़े बाल सफेद होते हैं, जब डार्क ब्राउन लगाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपने स्याही लगाई, लेकिन असल में डार्क ब्राउन होता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। काले से आपने क्या करना है, बचना है बस। जी आबिद साहब। हजरत ये काले रंग के ये जो लगाए होते हैं काला पत्थर, लोगों ने काफी ने दाढ़ियों पे काला किया होता है, तो उसके बारे में क्या है? वही पे कह रहा हूँ ना कि मना है काले ना, ये तो काले रंग है से मना है। हाँ, आप फरमाते काले रंग से आपने बचना है। ठीक है। ठीक है। नाफे कहते हैं कि आप इस्लाम ने कज़ा से मना फरमाया। तो कज़ा क्या है कि सर का एक हिस्सा जो है वो मूंड लिया जाए, एक हिस्सा छोड़ दिया जाए।
ایسا نہ ہو، یعنی پورے سر کو جو ہے نا بال جو اتارنے چاہیے یا کم کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کا آدھا سر جو وہ اس نے کاٹا ہوا تھا، یعنی بال کاٹے ہوئے تھے، آدھا چھوڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس کو سارے کو کر دو، یا یعنی سارا چھوڑ دو، یا سارا ہی اس کے بال کیا کر دو، کاٹ دو، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے مخنثین، جو مخنث ہجڑے، ان کو لعنت فرمائی کہ یہ کون ہے جی، مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ مردوں کا لباس، اور ان عورتوں پر جو مردوں کے لباس پہنتی ہیں، اور ان عورتوں پر جو ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر مخنثین کو فرمایا کہ ان کو گھروں میں نہ آنے دو، مخنث ہوتے ہیں نا ہجڑے، ان کو گھروں میں نہ آنے دو۔ اور مشابہ مردوں کے مشابہ عورتوں، اور عورتوں کے مشابہ مردوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں کے لباس پہنتے ہیں ان پر لعنت ہے، وہ عورتیں جو مردوں کا لباس پہنتے ہیں ان پر لعنت ہے، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو گندواتی ہیں اپنے جسم کو، یا بال جو بھویں ہوتی ہیں ان چیزوں کی، ٹھیک ہے نا، یا بالوں پہ بال ڈال کے اس کو ملا دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے کرتی، ان پر کیا فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی نوشین بہن، حضرت یہ جو آپ نے آخری بات فرمائی کہ بالوں میں بال لگانا، تو یہ عام رواج ہو گیا ہے آج کل، مطلب کہ ہاں یہ بہت، ہاں یہ دھوکہ ہے نا۔ ہاں، اچھا، مطلب اپنی شخصیت کو عورت سنوارنے کے لیے ایک فیشن کے طور پہ کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا اس چیز سے؟ ہاں لیکن دھوکہ تو دے رہی ہے نا، اچھا، یہ آپ دھوکہ میں سنوارے ہے، ہیں، دھوکے آپ کو جو بال ہے اس میں، ہاں دھوکہ میں آ گیا ہوں نا، ٹھیک ہے جی۔ دھوکہ تو وہ ہاں ہوتا ہے نا جس سے انسان دوسرے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا کوئی ایسی بات، تو اس میں ہاں، دیکھیں نا، جب آپ رشتہ دیکھنے گئی ہیں، بال اس کے چھوٹے ہیں، آپ کو اتنے بڑے بال کر کے دکھائے گئے ہیں، اچھا، مطلب یہ ہوتا ہے پھر نا، جنرلی آپ اپنے کیا بھائی، گیا تھا اس وقت؟ ہاں ہاں جنرل، ہاں ہاں آپ اپنے بھائی کے لیے ٹھیک رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، کرنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہے۔ علیہ السلام خوشبو ہوں لگا کرتے تھے اپنے جسم پر بھی اور اپنے داڑھی پر بھی، تو یہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ کافور بھی لگایا کرتے تھے، خوشبو مختلف قسم کی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام داڑھی بالوں کو آپ لیتے تھے، داڑھی مونچھوں کے بالوں کو، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح کرتے تھے، مونچھیں جو ہے نا، مونچھیں اتنی ہوں کہ جو ہے نا اوپر جو لب کا اوپر والا حصہ ہے نا وہ ظاہر آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو مونچھوں میں سے کچھ نہیں لیتا، مونچھیں بڑی رکھتا ہے وہ، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام داڑھی حضرت کو سکری چھوڑ لینا ہے۔ عرض و طور سے لیتے تھے، پھر اس کو ادھر ادھر سے کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی کہیں بال ہو تو اس کو سنوارتے تھے آپ علیہ السلام۔ جی عابد صاحب۔ حضرت وہی حدیث کرنا مونچھوں والی، اور اس پہ سکرین چھوڑنا۔ جی ہاں، خلوق ایک جی ٹھیک۔ رنگنے والی ایک چیز ہے، خلوق، اس کو بہت منع کیا گیا حدیث میں۔ ایک رنگ ہے خلوق، گاڑھا کوئی رنگ ہے جس کو لگانے سے حدیثوں میں بہت زیادہ کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ طیب الرجال، مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ ظاہر نہ ہو لیکن خوشبو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ ظاہر ہو اور خوشبو نہیں آنی چاہیے، یعنی عورتیں ایسی، یعنی مطلب لپسٹک ہے، اس طرح کی چیزیں لگاتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، تو ان کی خوشبو نہ ہو، صرف وہ نظر آئے زینت، اور مردوں کی جو نظر نہ آئے اس کی خوشبو آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس حدیث میں کہ جس کے بال ہوں ان کی تکریم کرے، جی گیلانی صاحب، بالوں کو سنوارنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور فرمایا کہ بالوں کو جو آپ، جی جی، میں نے کہا آپ نے میں کہ سیاہ خضاب کے بارے میں خضاب لگائے، کارا نہ لگائے، بلیک نہ لگائے، لیکن وہ ہے نا اپنے مولانا جی جی
कोकम दौरानी साहब इनके वालिद साहब थे मुफ्ती शफीक कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक रसाला है मसला सियाह खजाब, तो उन्होंने उसमें इसकी जवाब की फतवा दिया, इसके ऊपर उन्होंने अपने तहकीक करके उसके ऊपर जो मिल जाता है अक्सर अपने शाह ने मुताला किया होगा, मैंने काफी साल पहले उसका मुताला किया था, मसला खजा लिखेंगे, मसला सियाह खजाब से नेट पे मिल जाए, उनका बड़ा मशहूर उनका रसाला है वो, तो उसमें उन्होंने उसके चल देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो तहकीक है इस पर मेरी वीडियोस हैं इस पर भी, कि सियाह से बचना चाहिए, बाकी जो है ठीक है। इस हदीस में कि इन आसन हन्ना, जो आप बालों को बदलते हैं ना, वो हन्ना मेहंदी है और कतम है, ठीक है, मेहंदी और कतम, एक वस्मा भी है, आप अलैहिस्सलाम ने वस्मे का भी जिक्र फरमाया है, तो वस्मा और मेहंदी मिलाएंगे ना तो बाल जो है ना स्याही बमाइल होंगे, अगर वस्मा थोड़ा और मेहंदी ज्यादा हो बाल स्याह हो जाएंगे, तो वस्मे को थोड़ा डालते हैं और फिर मेहंदी डालते हैं, तो बाल जो है ना मतलब मुनासिब रहता है। तो स्याह से बचा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि वो लोग, ये हदीस आगे आ रही है, यकून कौमन फी आखिरी ज़मान, ऐसे एक कौम होगी आखिरी ज़माने में जो स्याह रंग लगाएंगी, जिस तरह कबूतर के जो है ना पपोटे स्याह होते हैं ना, इसी तरह तो वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी सख्ती है स्याह रंग लगाने की। स्याह रंग सिर्फ आप लगा सकते हैं जब आप जिहाद में हो, ठीक है। हजरत इमाम हुसैन के बारे में या हजरत उस्मान के बारे में उन्होंने स्याह रंग लगाया था, सिर्फ वस्मा करके ना स्याह रंग लगाया था, क्योंकि वो मुजाहिद थे, क्योंकि मुजाहिद सामने दुश्मन होता है, तो दुश्मन देखेगा ना कि सामने मेरे बूढ़ा है, सफेद दाढ़ी है, तो वो मजीद जरी हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहेगा कि मेरे पास सामने तो बूढ़ा है। जब मुजाहिद स्याह अपना लगाएगा तो वो अगला जो है ना वो प्रेशर में आ जाएगा कि नहीं यार ये मेरे सामने जवान है। तो दूसरा मैंने सुना है कि जिसकी शादी हुई हो, जवान लड़की हो, तो उसको भी स्याह लगाना चाहिए, ताकि वो ये समझे कि हाँ भाई मेरा शौहर जवानी है, ठीक है ना। ये कहीं मतलब है, ये भी एक कॉल, लेकिन जो है वो ये जो है स्याह लगाना सिर्फ काम किसका है, जो है वो अपना मुजाहिदीन का। लेकिन आजकल जो अभी मेरे ज़हन में बात आ गई, अभी सैयद ताहिर साहब ने बात की, अभी कुछ उलमा के अब उनकी राय ये है कि 40 साल तक आप स्याह लगा सकते हैं, क्योंकि बालों में कमजोरी बहुत आ गई है, खुराक में फर्क पड़ गया है। तो अब तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, उनके बाल सफेद हो गए हैं। तो खुराक की वजह से उमूमी तौर पर आदमी जो है 40 साल तक जवान ही रहता है, तो 40 साल तक आप स्याह बालों को स्याह कर सकते हैं। 40 के ऊपर फिर आप जो है ना वो सुर्ख लगाएं, या जो है वो मैं भी पहले नहीं लगाता था, मैं सिर्फ मेहंदी लगाता था, लेकिन मुफ्ती अकमल साहब की भी इस पर वीडियो है, दीगर भी, कि अगर आप इसको ब्राउन लगाएं, डार्क ब्राउन, ठीक है ना। तो अब मैं डार्क ब्राउन लगाता हूं, तो क्योंकि मेरे बाल सफेद इतने ज्यादा नहीं है, जब मैं डार्क ब्राउन लगाता हूं तो ऐसे लगता है कि मैंने स्याह जो है वो लगाया हुआ है खिजाब, लेकिन स्याह नहीं होता, वो डार्क ब्राउन होता है। तो डार्क ब्राउन का ये होता है कि जब आपके आस्ता आस्ता बाल ज्यादा सफेद हो जाएंगे ना, तो एंड पे जाके पता चलता है कि हाँ जी ये डार्क ब्राउन है। मेरे जो उस्ताद थे, मुहद्दिस थे बड़े माशाल्लाह, तो वो डार्क ब्राउन बहुत ज्यादा लगाते थे, ठीक है जी। तो ब्राउन ही है, थोड़ा सा डार्क होता है, तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही टोटली सियाह इसकी जो है ना ये ममानत है, ठीक है जी। जी गिलानी साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी डार्क ब्राउन लगाता हूँ। आपने फरमाया थोड़ा सा इख्तलाफ की चाहूंगा, सारा साहब फरमाया 40 के बाद आदमी बूढ़े जाते हैं, घर में जवान रहता है, मतलब बूढ़ा नहीं चलता 40 के बाद। आप फरमाया 40 के बाद आप मर्द बूढ़े हो जाते हैं, 40 के बाद घर बूढ़े नहीं होते जवान जाते हैं। चलिए, अब्दुल्ला बिन उमर जो है ना वो भी रंग लिया करते थे, ठीक है जी, दाढ़ी को रंगते थे, बालों को जाफरानी कलर से, ठीक है ना, बाद कपड़ों को भी उनके यहाँ लग जाता था। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। हिन्ना कहते हैं मेहंदी को, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम एक बंदे से गुजरे, तो उसने जो मेहंदी लगाई हुई थी, फरमाया बहुत अच्छा भाई, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बंदा बिल्कुल सफेद बाल हो ना, आपकी 40-45 साल उम्र है, बाल सफेद है, तो कहेंगे बूढ़े हो गए बाबा जी, तो बालों को थोड़ा सा अच्छा, तो मेहंदी लगाई हुई थी, आपने फरमाया अच्छी बात है। बात एक ने मेहंदी और कतम की हुई थी, मेहंदी के साथ कतम, फरमाया हाजा अहसनु मिन हाजा, ये उससे बेहतर है। फिर आगे गए तो उसने फिर सुफरा यानी लगाई हुई थी, यानी वो जर्द उसने साथ में लगाया हुआ था कलर, फरमाया ये उससे भी बेहतर है।
तो रंगा करो अपने बालों को, ठीक है ना, जितना हो सके खूबसूरत रहा करो, बाल आपके खूबसूरत हो, दाढ़ी आपकी खूबसूरत हो, बनसवार के, हाँ, तो ये चीजें जो है ना बड़ी अच्छी हैं, ठीक है जी। आप दाढ़ी रखें, आपके बच्चे भी देख के हाँ जी अब्बा जी ने बड़ी दाढ़ी रखी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, हम भी इस तरह रखेंगे, ठीक है जी। गैर शैबा, फरमाया ये बुढ़ापे को बदलो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते बुढ़ापे को बदलो, वाला तशब्बहु बिल यहूद, यहूद की मुशाबहत न रखो, क्योंकि यहूदी बाल सफेद ही रखते हैं, यहूदी होते हैं ना बाबे जी सारे बाल सफेद, नहीं, बदलो बुढ़ापे को, जवान रहो, ठीक है जी। तो ये चीजें बड़ी अहम है, ठीक है ना। अब ये हदीस है कि आपने फरमाते कि अच्छा, ला तन तिफुल शैबा, बुढ़ापे को जायल न बदलो, इसलिए कि ये मुसलमान का नूर है। जो आदमी जवानी इस्लाम में उसने गुजारी है, तो फिर उसके बाल क्या हो गए, सफेद हो गए, तो अल्लाह उसके लिए नेकी लिखेगा और उसकी खताएं माफ करेगा और उसके दर्जात बुलंद करेगा। तो उम्मीद है कि उसके एक बाल पर एक नेकी, एक खता उसकी माफ होगी, एक दर्जा उसका क्या होगा, बुलंद होगा। अब दोनों हदीस से आ गई, तो बदलने वाली जो हदीस है, जो हुक्म है वो इस्तेहबाबी हुक्म है कि बेहतर है करें आप, अगर नहीं भी करते तो ये उसको फिर जो नहीं करता उसके लिए फिर ये सवाब है दोनों, क्योंकि इस्लाम में ये है ना चीजें कि आप मुसलमान है ना, आपके लिए हर तरह से क्या है, कोई ना कोई भलाई है आपके लिए, ठीक है जी। जी गिलानी साहब। सॉरी सर, जो औरतें जो हैं वो लगा सकती है आपने फरमाया ना, मर्दों के लिए मना है, नहीं, और कोई भी लगा नहीं सकती लगा सकता, चाहे मर्द हो चाहे औरतें, ये सब के लिए औरतें मना भी है। सबके लिए मना हाँ, है, ठीक औरतें है। भी नहीं, औरतें भी नहीं। अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो बाल रखते थे ना आप अलैहिस्सलाम, वो कानों तक थे, कानों के दरमियान या कानों की लो तक, कांधों तक आप अलैहिस्सलाम के बाल नहीं आते थे। आप अलैहिस्सलाम ने भी बाल रखे हैं। एक सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अटेंड कराई हुई थी, उन्होंने, उनको जब पता चला ना, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि हर बाल के नीचे जो है वो जनाबत है और उसको फिर जो अजाब दिया जाएगा अगर एक बाल भी सूखा रह गया, तो उन्होंने कहा मैं जो है अपने सर से मैंने दुश्मनी कर ली, मैंने सर पे कोई बाल ही नहीं रहने दिया। तो उन्होंने फिर वो अटेंड ही कराया करते थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जो है कतरी लोगों ने एक फिल्म बनाई थी उमर सीरीज, तो उसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी उन्होंने किरदार पेश किया है। तो उसमें उन्होंने हजरत अली के बाल बड़े बड़े दिखाए हैं, तो रियल में नहीं है ऐसा। तो मैंने उसको कुछ देखा तो उसमें बहुत सारी ऐसी खराबियां थी, लोग उसकी तारीफ करते थे, मैंने कहा चलो मैं जरा तहकीक करता हूँ उस पर। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनमें उन्होंने उसको गलत पेश किया। जैसे कि एक वाकया अबू बसीर का वाकया है, जब ये सुलह हुदैबिया हुई तो उसमें ये होता है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मतलब सुलह ये हो जाती है कि जो मक्के से बंदा आएगा उसको वापस करना, जो मदीने से आएगा उसको वापस नहीं करना। तो अबू बसीर भी मक्के से आ गया, उसको लेने के लिए फिर मक्के से लोग आए। तो हदीस में ये आता है कि जो वापस जाके ना रास्ते में एक बंदे को उन्होंने मार दिया, दूसरा बंदा भाग के हुजूर के पास आ गया। लेकिन उमर सीरीज में दिखाया गया है कि उसने किसी को नहीं मारा, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी चीजें, मसलन उसमें एक ये है जो सीरत की किताबों में कि जंग बदर जब होने वाली थी ना, अबू सुफियान ने जमजम गफ्फारी को भेजा था कि जाके ना तुम मक्के में जाके बता के आओ कि भाई तुम्हारा काफिला लुटने वाला है। तो जो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि उन्होंने जाके मक्के में जाके ऊंटनी पर सवार थे और ऊंटनी की कान और नाक काट दिए थे। लेकिन जबकि उमर सीरीज में ये बताया दिखाया गया है कि वो घोड़े पर थे। तो इस तरह काफी सारे पॉइंट थे जो मैंने लिखे थे। तो ये चीजें जो है ना फिल्मों में जब डालते हैं ना, वो अपना मसला और डालते हैं। जी अहमद रजा साहब। मुफ्ती साहब, मिर्जा कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े आलिम की मतलब उनकी निगरानी बनाई गई है उमर सीरीज, तो क्या इसमें चीजें मिर्जा ठीक के हैं? नजदीक बहुत झूठ है, इसलिए मैंने, हाँ, मैंने इसलिए उसकी काफी चीजें मैंने उसकी ना नोट की हैं। तो मतलब हजरत अली के ही देख लो, तो सारा ही उसमें जो है ना वो झूठ है। हजरत अली के बारे में आपको बड़े बड़े बाल दिखाए गए हैं और बहुत जी। सारी चीजें उसमें, यानी काफी सारी जो मैं समझता हूँ कि 30 से 40% जो है ना चीजें जो है ना वो गलत है, यानी ये हदीस और सीरत के मुवाफिक इस पे नहीं एक है, शेर मुझे का ठीक है जी। ने सोच लिया है, मरने से पहले ए स्टूडेंट का जो इस बात को जी फिल्म की दुनिया और इरशाद आजू की दुनिया इरशाद। और चले,
تو یہ اب ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی. جب آپ سیرت پڑھیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ واقعہ ادھر نہیں ہے، یہ واقعہ ادھر غلط لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت ایک بات اچھا جی آگے یا اپنی ویب سائٹ پہ اسلامک جی موویز لکھا ہوا ہے انجینئر نے. دفع کرے اس کے ہمارے اس کلاس میں اس کو ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی. یہ شیطان سے دور ہی تو رہتے. ہاں اچھا، عبداللہ بن جعفر جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آل جعفر بن طیار جو ہے نا، عبداللہ بیٹا تھا جعفر کا، جعفر طیار جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے نا، آپ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ شہید ہو رہے، آپ لائیو بتا رہے تھے. تو فرماتے آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک ان کا سوگ کرو، بس اس کے بعد فرمایا کہ مت رو میرے بھائی پر. کزن تھے آپ علیہ السلام کے. اور پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو لے آؤ. تو آپ علیہ السلام کے بھتیجوں کو لایا گیا تو عبداللہ بن جعفر کہتے کہ ہم ایسے جیسے چوزے تھے، بالکل ہی ایسے ہی نا سوکھے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ نائی کو لے آؤ. نائی کو بلایا گیا تو پھر ہمارے سروں کو حلق کی گئی، یعنی ٹنڈ کر دیا گیا، ہمارے سروں کو موڑ دیا گیا. یہ خود عبداللہ بن جعفر کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں آپ ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں، بچوں کا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، لیکن دیکھ لیں بچے بھی اس پر راضی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ آج کل پھر وہ ماحول اس طرح ہے نا، بچے اسکول کالج جاتے ہیں، پھر دوسرے بچے مذاق اڑاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں کرنا نا کہ ان کا مورال جو ہے وہ نیچے آئے، ڈاؤن ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے، دیکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اسکول کالج میں جانا، پھر اس طرح کی چیزیں کرنا، پھر بچوں کا سارا معاملہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مرد کا جوتا پہنے، اور مرد پر جو عورت کا جوتا پہنے، ٹھیک ہے. آپ اپنا جوتا پہنے، مرد کا جوتا پہنے، عورت کا جوتا پہنے، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اس حدیث میں عصمت سرمے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نظر تیز کرتا ہے، اور ابرو کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں آنکھوں کے وہ کیا کرتے ہیں، اگاتے ہیں. تو اس کو پہنا کریں. آپ علیہ السلام رات کو اس کو پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے. سونے سے پہلے آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. 3 سلائیاں ایک آنکھ میں، 3 سلائیاں دوسری آنکھ میں. تو اس طرح یہ آپ علیہ السلام کا کیا تھا، معمول تھا. اگلی 3-4 روایات ہیں، اس کا خلاصہ یہ کہ آپ علیہ السلام حمام میں جانے سے منع فرمایا، خاص طور پر عورتوں کو. اس زمانے میں شام میں اور یمن کی طرف بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، تو اس میں عورتیں بھی نہاتی تھی، مرد بھی. تھوڑا نہیں، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہے مرد، وہ حمام میں داخل نہ ہو. اور مرد اگر جاتے ہیں تو ازار تہمت باندھ کے جائیں، ٹھیک ہے جی. تو حمام میں بے پردگی بھی ہوتی تھی. اس طرح چیزیں آپ علیہ السلام نے پھر کیا کیا، منع کیا. عثمان بن عبداللہ بن وہاب کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس گیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا بال نکالا، وہ رنگا ہوا تھا بال. دیکھ لیں، کئی سالوں کے بعد آپ علیہ السلام کا بال جب نکالا اور اس کا دیدار کیا گیا تو وہ بال رنگا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بھی اسی طرح یہ ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور پاکی کو پسند فرماتا ہے. اللہ صاف نظامت اور صفائی کو بہت پسند فرماتا ہے. تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے جی. اور اپنے صحن بھی پاک صاف رکھو. اب بات ہے اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، یعنی گھروں کو، صحنوں کو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، ٹھیک ہے جی. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بدکاری اس وجہ سے بنی اسرائیل میں پھیلی کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو صاف ستھرے نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے پھر کسی اور کی طرف جو ہے نا خیال کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے جو ضیافت کی حضرت خلیل نے، ابراہیم خلیل نے سب سے پہلے ختنہ ابراہیم خلیل نے کروایا. سب سے پہلے جو ہے نا وہ بال جو کاٹے ہیں مونچھوں کے ابراہیم خلیل نے کاٹے ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے بڑھاپے کو دیکھا، عرض کیا رسول یہ کیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وقار ہے. تو عرض کی رب زدنی وقارا، اگر یہ وقار ہے تو اس میں اور اضافہ فرما. یعنی سفید بال آ جائے نا، یہ بھی کیا ایک وقار ہوتا ہے. ماشاءاللہ بات، بندہ سمجھدار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، دھیمی بات کرے گا، عقل مندی کی بات کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اگلا ہمارا باب تصویر سے متعلق، ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس میں کتا اور تصویر ہو.
जो तस्वीरें घर में हो, चाहे वो पीर की हो कि बुजुर्ग की हो, तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन ना एक जिब्राइल ने वादा किया कि मैं आऊंगा रात को, तो वो नहीं आया। मैं सोचने लगा कि ये जो है ना वो जिब्राइल वादा खिलाफी तो नहीं करता। फिर मैंने देखा कि मेरे चारपाई के नीचे कुत्ता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उनको निकालने का हुक्म दिया और फरमाया इसको धो सारा कुछ। अगले दिन जिब्राइल आया, बताया कि ये मामला था कि जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में सूरत हो उस घर में दाखिल नहीं हुआ करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर कुत्तों को मारने का हुक्म दिया कि भगाओ इनको, मारो इनको, ठीक है जी। जवाब साहब, हजरत लोग घरों में अरमान शरीफ की भी तस्वीर लगाते हैं, क्या वो इसी को हुक्म पे आएगी या नहीं? नहीं, हरमैन शरीफ में वो अगर वो लोग किसी की बिल्कुल साफ उसकी तस्वीर आ रही है फिर तो नहीं। अगर वैसे ही हरमैन की दूर दूर है, लोग तवाफ कर रहे हैं या मक्के में लोग गुजर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खास अगर उसमें आप पीछे जो है वो खाना काबा और आप खड़े होकर तस्वीर बनाई है आपने, तो वो नहीं, ठीक है जी, समझ आ गई, तो वो तस्वीर नहीं लगेंगी, ठीक है। हजरत एक और पर भी तो चल आप रही कि इंडिया के मुफ्तियान किराम है वो तस्वीर के खिलाफ फतवा देते हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, हाँ, उसका क्या? वहाँ जो एक हैं बुजुर्ग हैं, क्या नाम है उनका, मुफ्ती ताजो अख्तर शरिया रजा मेरे खान। ख्याल में, ताजो शरिया नाम है उनका। वो तो वीडियो भी की भी खिलाफ है मेरे ख्याल में, वो भी जी वीडियो जी, भी नहीं बनाते, ऐसा ही वीडियो है में नमाज मुबशिर भाई, वाले ऑडियो में मुबशिर भाई। मौलाना अख्तर रजा खान थे, वफात पा गए थे। जी जी जी, अजहरी मियाँ मौलाना अख्तर रजा खान साहब है उनका। अब फतवाई हाँ फोटो हाँ भी खिंचवाने के लिए मना करते हैं, कहते हैं अगर जरूरत पड़े तो पासपोर्ट वगैरह में तो खिंचवा सकते हैं, बाकी बिना जरूरत फोटो नहीं खिंचवा सकते, हाँ, मूवीज वो तो वगैरह नहीं सब किया मना तो, करते हैं। हाँ वो मना करते हैं, ठीक है। तो बेहतर जी, गिलानी साहब। ये सर पहले दस सलीम वाले ये मौलाना साहब लियाज कादी साहब, और ये भी बड़े हराम थे, बड़ा सख्त थे मौकफ था तस्वीर का, हुर्मत का। अब तो उनकी तस्वीरें आम में चैनल भी बनाए हुए हैं और बड़ी तस्वीरें चलती हैं, व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहते हैं। अब उनका मौका ये है कि अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना उसमें तस्वीर डाली जा सकती है, लेकिन प्रिंट आप ना निकालें। अभी जैसे आपने यहाँ तस्वीर लगा दी, आपकी आ रही, आबिद की आ रही है, तो ये सॉफ्ट में है, यानी इसमें है, तो इसको आप प्रिंट नहीं निकालेंगे। जब प्रिंट निकालेंगे तो फिर उस हुक्म में आ जाएगी, तो ये आपने ठीक है फरमाया, जी। अभी आप तस्वीर का आपने फरमाया घर में लगाने का, इसकी आपने हुर्मत बयान की है, लेकिन आजकल होते हैं फ्लेक्सों में, तो मौलाना कराम वो कोई ऐसा दस्ता ही नहीं, जब उलमा कराम की तस्वीरें नहीं होती, वो बड़ा होता है ना, उलमा कराम की तस्वीरों से महफिल मिलाद हो जो भी, वो सारा वो मस्जिदों में भी लगा देते हैं, वो लीफ किया उसमें हाँ, लिफ वो तो उसका जवाब फ्लेक्स नहीं। कहते हैं, फ्लेक्सें जो आम हाँ हो गई हैं, अब हो गई हैं, हाँ तो हाँ जी, सारे बड़े बिल्कुल उसका जवाब नहीं है। उससे बचना चाहिए। जो फ्लेक्स वगैरह होते हैं ना, उसमें तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है ना कि फ्लेक्स में तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सादा अल्फाज होने चाहिए, बताना होना चाहिए कि यहाँ महफिल हो रही है, फला फला बंदे आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें तस्वीर का कायल कोई भी नहीं है, वो तस्वीर नहीं होनी चाहिए। करेंसी नोट में भी प्रिंट हुई थी हाँ तस्वीर, वज़ीर आज़म की होगी, ये बाकी मुल्कों में हो गया, हाँ उसका हाँ। क्या होगा? कौन सी? ये करेंसी नोट का जिसमें वो तो तस्वीर मजबूरी है ना, वो अगर आपके पॉकेट में है तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो तो आपकी मजबूरी है ना, उसके बगैर तो नहीं चलना ना। तो मजबूरी के तहत पासपोर्ट हो गया, शनाख्ती कार्ड हो गया, और ये हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने एक पर्दा लिया, उसमें तस्वीरें थी, आप अलैहिस्सलाम उसको देखा तो घर में ही दाखिल नहीं हुआ, और आपके चेहरे से जो है नागवारी के आसार थे। मैंने कहा मैं अल्लाह उसके रसूल से तौबा करती हूँ, मैंने क्या गुनाह कर लिया है? तो भाई ये क्या है, ये क्या पर्दा है? मैंने कहा ये मैंने खरीदा है ताकि आप इस पर बैठे इसको तकिया बनाए। तो भाई इसमें तो सूरत है, इनको तो अजाब दिया जाएगा क़यामत के दिन, और कहा जाएगा कि इनको जिंदा करो, ठीक है ना। उस घर में दाखिल नहीं होते फरिश्ते जिस घर में तस्वीर हो। तो आपने नाराजगी का इजहार फरमाया, अपने घर से शुरू किया, ठीक है जी। तो इस तरह और काफी सारी आगे रिवायात इसी पर है कि आप सबसे ज्यादा अजाब उसको होगा क़यामत के दिन जो अल्लाह की मुशाबिह चीजें बनाता है। तस्वीर बनाते उसको कहा जाएगा भाई इसमें रूह डाल, ठीक है, तो वो तो बना ही नहीं जाएगा। तो हदीस में है कि अशद अन्नास अजाबन, सबसे ज्यादा अजाब मुसव्विरों को होगा, तस्वीर बनाने वालों को होगा। तो इसलिए बहुत अहम चीज है, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं तस्वीरें बनाता हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो आपने फरमाया, हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया इस तरह ना करो। उन्होंने कहा यार ये फिर मेरा क्या होगा? तो आपने फरमाया कि हाँ तस्वीरें जानवरों की बनाओ, ठीक है जी, जानवरों की सॉरी, तस्वीरें बनाओ दरख्त वगैरह की, जो बेजान चीजें उनकी तस्वीरें बनाओ, ठीक है जी। जो रूह वाली चीजें हैं उनकी तस्वीरें आप ना बनाओ। वलैस बिनाफिकिन फीहा अबदन, ठीक है ना। मन सवरा सूरतन फ़इन्नल्लाह मुआज़िबुहु,
جو صورت بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اللہ فرمائے گا اس میں سور پھونک، روح پھونک، وہ اس میں پھونک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو آپ نے ان چیزوں کی تصویر بناؤ جس میں روح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا ان کو. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام بعض عورتوں نے اپنی ازواج نے کہا کہ جیسے مائیہ قبطیہ تھی اور ام سلمہ ام حبیبہ جو حبشہ سے آئی، تو وہ کہتے ہیں وہاں بڑی بڑی تصویریں بنائی ہیں. تو ان میں سے کوئی نیک آدمی آتا تھا، اس پر وہ قبر بنا لیتے تھے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اس پہ تصویریں بناتے تھے. حضور نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں مخلوق میں، جو تصویریں بنا کے ان کی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو قبر پر تصویر بھی نہیں رکھی جا سکتی اور نہ ہی قبر کو پوجا جا سکتا، یہ حرام ہے. اب یہ چیز لے کے اولیاء کرام پر تان کرنا، یہ اس کی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ کے ولی نے تو نہیں کہا بھائی تم میری تصویریں بناؤ اور مجھے عبادت کرو. تو آج جو ہم جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں تو نہ عبادت کے لیے جاتے ہیں نہ تصویریں ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ سالے صاحب کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ان سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ عذاب اس کو ملے گا جس نے نبی کو شہید کیا، یا نبی نے اس کو مار دیا، یا اس نے اپنے والدین کو شہید کر دیا. اور دوسرے کون ہوں گے؟ وہ مصور ہوں گے جو تصویر بناتے ہیں، اور وہ عالم جس کے علم سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے. یہ کسی نے میسج کیا، کیا انہوں نے پوچھا میسج میں کچھ پڑھ کے بتائے بھائی. سر یہ لکھا ہوا ہے کہ سر شادی کی البم کی پرنٹ نکالنا کیسا ہے؟ ہاں وہی پرنٹ نکالا منع ہے نا. آپ ویسے موبائل میں رکھ سکتے ہیں، کیمرے میں رکھ سکتے ہیں، جو ہے نا یہ کمپیوٹر میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا پرنٹ نکالنے میں پھر وہ آپ تصویر بنانے والے میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تب کافی لوگ کہتے ہیں، ہاں جی، کافی لوگ بنا کے رکھی ہوئی ہوتی گھر میں شادی کے البم ہاں وغیرہ. بس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق کی آخری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک گھر میں آتے تھے انصار کے، تو ساتھ میں ایک اور گھر تھا، وہاں نہیں جاتے تھے. انہوں نے عرض کی، ان کو یہ لگا کہ حضور ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ عرض کی رسول اللہ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے. ان کے رسول ان کے گھر میں بلی ہے. تو فرمایا بلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو وحشی جانوروں میں سے ہو گیا، تو کتا نہیں ہونا چاہیے گھر میں. ٹھیک ہے. تو حاصل کیا کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، تو ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے تو ہمیں برکتیں ہوں گی نا. آپ علیہ السلام نے تو تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہماری جو ہے وہ چیز ہے کہ ہم اس کو کتنا فالو کرتے ہیں. جی غزالی صاحب. جی اگر یہ تصویر نکال کے البم کے اندر رکھی جائے، شو نہ کی جائے، تب یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں تب ٹھیک ہے.